शुरू करने तो पहला बेनती करूंगा, मेरे 3 कुर्सियां खाली दिख रही पईयां, मेरी निगाह सी 3 कुर्सियां ते वीरां नूं कहूंगा आपां फर्क समझ के कुर्सियां बुजुर्ग जे खड़े आ ते कोई भी बह जे उत्थे ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਸਮਾਂ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਘਰ रोशन वाला जिहड़ा धरना है, मैं बड़ा धन्नवादी हाँ ढिल्लों साहब का, जिहड़े अपने पंजाब प्रधान है उन्हां दा कि उन्होंने अपने ते विश्वास करके अपने सूबे सालाना ते यकीन करके मीटिंग नूं सिरे लाउण लई भेजिया। एक गल जरूर है थोनू दसनी है ते मैनू दसनी मेरे लिए बहुत जरूरी सी। सब का ध्यान है कि अंदर की होया, पर दसूंगा, रुको। सब दे मन दे विच एक गल होनी है ते बाद दे विचों गल किते होर चली जाती है कि पंजाब प्रधान नू मीटिंग दे विच क्यों नहीं लैके गए, आपां क्यों नहीं लैके गए। उहदा एक कारण है, जिहड़ा पंजाब प्रधान है उन्होंने सारे जिले देखने हैं, सारे जिले देखने हैं। साडी आपस से डिस्कस हो गई सी गल ये, पर थोनू हुण ये ओपन कर रहे हैं कि उन्होंने सारे जिले देखने हैं। जे अज वो संगरूर के जिला प्रधान नाल अंदर जाते तो कल नूं पटियाला, जलंधर, कपूरथला ते उन्हां लई इन्ना काम वध जाना सी, क्योंकि संगरूर दे नहीं पंजाब दे प्रधान है, उन्हां दा सत्कार, उन्हां दा कद बहुत वड्डा अपने कोले। उन्होंने कला थोड़ा संगरूर के जिले प्रधान को नहीं देखना, उन्होंने पंजाब के जिला प्रधानों को देखना। उन्होंने छतर छाया, उन्होंने गाइडेंस दे सदके असीं अज इत्थे खड़े हैं। तुसीं मानते हो कि प्रधान बड़ा काम करता है, बहुत भज नठ करता है, पर गाइडेंस मेरे गुरु ते मेरे पिता सलमान ढिल्लों साहब की बदौलत है। नहीं अंकल, मैं एक गल क्लीयर करूंगा सारे के सामने, मैं एक गल सारे के सामने दसूंगा कि जदों सरोपा या मान या सत्कार आप अपने वड्डे नूं दिंदे हैं तो उत्थे ये नहीं हुंदा कि उन्होंने सरोपा एक सजा लगन लग जे। उसका मान, उसका सत्कार वधाउण लई जिहड़े सरोपा पाउंदे है उन्होंने दिन रात एक करनी पैंदी है। ते जे आपां ने उदण जिद्दण आपां बिल्कुल धरती ते बैठे सीगे, आपां सोचते सी कि आपां कल्ले कल्ले हैं, उदण वो फसिया हुआ गड्ढा तोड़न लई आपां ने इन्हां नूं पंजाब प्रधान बनाया ते उहदे लई जे आपां मेहनत ना करिए ते लाहनत अपने लई। मैं मेरे वीरां नूं इक्को ही बेनती करूंगा, थोड़े कहण ते, थोड़े विश्वास से मैं जिला प्रधान का अहुदा सांभिया ते जे मेरी मदद नहीं करोगे, जे मेरे सत्ते ते आओगे नहीं तो कसूरवार होंगे। पर अज जिहड़ा तुसीं मान ते सत्कार या मेरा सिर उच्चा कीता ते पंजाब प्रधान ढिल्लों साहब की मेहनत नूं रंग लिआंदा है, इहदे लई ताड़ियां बनदियां। ये जिहड़ियां ताड़ियां ये स्नेह है, प्रशासन अज अपना है, पर वो दिल्ली वालों नूं स्नेह है कि हुण असीं सुत्ते नहीं, असीं जागदे हैं। ये ताड़ियां तां वजवाउणा कि उन्हां दे कन्नां तक जा सकण। हुण मैं मुद्दे ते आऊंगा कि जिहड़े मेरे वीर इत्थे बैठे है वो इंतजार कर रहे सी कि मीटिंग च की होया। ते एक गल तुहानूं दसनी बहुत जरूरी है कि जिहड़ा बच्चा क्लास दे विच हाज़री नहीं लाउंदा वो फेल हो जाता है। जिहड़े मेरे वीर घरे बैठे सोची जाते हैं कि चल जे असीं नहीं जाते तां की हो जू, ते उन्हां नूं लगदा कि शायद
ਜੇ इन्हां दा भला हो जू ते उन्हां दा भी हो जू, बड़ा जमीन आसमान का फर्क रह जूगा। तुहानूं अज दसदा जिहड़ा अंदोलन 1 महीने या 1.5 महीने च समाप्त हो सकता है जे असीं गिणती च घट रहे तो बड़ा लंबा चलना पवे। मैं एक गल जरूर दसूंगा, हो सकता रुपईया च जिहड़े घरे बैठे साडे बराबर आ जाण, पर शान नाल उही जाणगे जिहड़े अंदोलन नूं कामयाब करदे, सिर उच्चा कहणगे असीं लड़के लेके आए हैं। तो जिहड़े वो मेरे वीर होणगे, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो शर्मिंदा जरूर होगा, वो शर्मिंदा होगा अपने बच्चों सामने, वो शर्मिंदा होगा अपने परिवार सामने, वो शर्मिंदा होगा उस वेले उस परमात्मा सामने कि यार मैं आपदे लिए नहीं लड़ सकिया, मैं अपने बुजुर्गों की खून पसीने की कमाई लिए नहीं लड़ सकिया। तो लानत महसूस करूगा अपने आप से, तो फिर लड़ूगा कादे लिए, वो लड़ूगा किहदे लिए? इतों बड़ा दुखांत नहीं अपने बुजुर्गों ने, जे तुसी अज सरदार जी कहाउने हो तो उन्हां दी बदौलत कहाउने हो, तो जे उन्हां दी बदौलत कहाउने हो, हुण आपां जे समां नहीं दवांगे अपनी जमीन ते अपनी जमीर लई नहीं लड़ांगे, फिर वो परमात्मा वो जिहड़ा अकाल पुरख है उहदे विच गुनहगार रहूगा वो बंदा। हुण मीटिंग के मुद्दे दे विच मीटिंग के मुद्दे ते आउणा कि मीटिंग दे विच होया की है। ਆਪਾਂ 25 तरीक तो बैठे हैं तो जिहड़ी एडी जंग लड़ी है कि जिन्ने अपने दिन इत्थे लगे है उन्हां दा फल मिलिया, सब दे मन च होऊगा। ते मेरे मन दे विच भी सी कि जे मैं तुहानूं 25 तरीक दा बिठाया तो कुछ तुहाडे लई वधिया चीज़ लेके आईए। विश्वास करन संतोखपुरे वाले अज मेरे ते 110% वो अवार्ड रद्द होगा। 110%। कुछ गल्लां आपां माइक तो नहीं कह सकते, वो अपने तौर पर निजी तौर पर दसणगे। संतोखपुरे वालिਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ड्यूटी लगूगी, वो अपने मेरे वीरां ਨੂੰ दस सकते हैं, क्योंकि किते किते सानू प्रशासन भी बचा के रखना पैंदा है। विश्वास मेरे ते जिहड़ी टीम गई सी उन्हां ते करियो, जिहड़े तुसीं 5 बंदे भेजे सी कि 100% रद्द होगा। दूसरी गल, जिहड़ी मीटिंग पहला हुई सी, कोई नुमाइंदा उन्हां दा कोई आ जाए, साडे लई तां सारे इक्को जिहे आ, ते कोई नुमाइंदा आ जाए तो विश्वास दवा के रिटन दे विच तुहानूं इत्थे देखे जाणगे कि यह मीटिंग रद्द होगी। इदों पहला स्नेहे बड़े आए हैं कि रद्द होगी, पर जदों मेरे तक स्नेहा आउंदा सी ते मैं कहंदा सी लिखती रूप च दे दो, वो किसी ने हम ही नहीं उठी कि हाँ असीं लिखती रूप च दे रहे हैं। सानू डर सी कि जिहड़े असीं इन्ने दिनां दे इत्थे धरना या असीं आ मीटिंग दे विच, असीं तां मीटिंग ही कहने आ कि 3 बजे 25 तरीक नूं मीटिंग शुरू हुई है ते सानू जवाब सवाल नहीं मिलिया, असीं तां इस करके इत्थे बैठे हैं। साडा धरना नहीं कह सकते, धरना तो साडा इक्को ही लग रहा पंजाब पੱਧਰ ਦਾ रोशन वाले, पर उत्थे साडियां बीबियां ਵਧਾਈ ਦੀ पात्र है ਜਿਹੜੀਆਂ उत्थे 5-10 ਗੱਡੀਆਂ भी सी कि असीं उत्थे बैठे रहना। अज मैं फिर बीबियां नूं देख के कहना कि वाधी जा रही है गिणती, फिक्रमंद हो गए सारे। एक चीज का प्रशासन ने विश्वास दिवाया कि अगे तो तुहाडे नाल इहो जिहा धोखा नहीं होगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ अपनी टीम ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ मकसद ਲਈ जंग शुरू की है, प्रशासन अपने नाल अपनी मदद करूगा, ते पर जंग उदों तक जारी रहूगी जदों तक वो चीज़ अपने हाथ विच नहीं आउंदी। जिहड़ा अपना टिच्चा है या जिहड़ा अपना टारगेट है, जिन्ना चिर आपां उत्ते पहुंचदे नहीं उन्ना चिर जिहड़ा रोशन वाला अपना पंजाब पੱਧਰ ਦਾ धरना है उत्थे शिरकत करनी शुरू करो।
ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਇਕੱਠ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਏਕਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਡੇਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ CID ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਘਟ ਜੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਓ, ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਡਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, 1% ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਕੱਠ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ। ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਵੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਹਰ ਕੱਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ, 2 ਮੋੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਉਦੋਂ ਲੜਦਾ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਖਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਦਰਦ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਰਕ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੱਸੀ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਆਪੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਊਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸੂ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ
अपने आप जाके प्रशादा छक लेंदे आ सारे, चाह पी लेंदे आ सारे, चाह पी के कई गिलास थले रख दिंदे आ, थले रख दिंदे आ कुर्सी दे, तो मेरे वीर इकट्ठे करते फिरदे हुंदे आ। पर आप अपना गिलास जरूर एक पासे करके इकट्ठे कर दिया करिए। देखो उन्होंने इज्जत ते सत्कार देना फर्ज बनता है। वो कोई दिहाड़ी ते नहीं, वो भी वो मेरे वीर है जिन्हों की आपकी जमीन आती है, पर ये सोचते हैं कि इस अंदोलन दे विच असीं सफाई रखनी है। वो सोचते हैं कि असीं इत्थे कल्ला लंगर छकण नहीं आए, वो सोचते हैं कि असीं इत्थे कल्ला ये नहीं कि चाह पीती ते चले गए, वो सोचते हैं कि नहीं यार असीं गंदगी भी नहीं पैण देनी। 25 तरीक तो लेके हुण तक इत्थे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया, अपने वीरों ने आप रोज लग के गिलास चकने होर चकने। तो एक बेनती जरूर करूँगा, जिहड़ा मैं अपील भी करदा सारिਆਂ ਨੂੰ कि जदों भी आप इकट्ठे होना तो जिद्दन भी धरने च आउणा है, अपनी पानी की बोतल जरूर लेके आया करो, पानी की बोतल जरूर लेके आया करो। क्योंकि जिहड़े अपने को रुपये है वो बड़े खून पसीने के रुपये है, बड़ी मेहनत के रुपये है, तो अपने घरे पानी जिहड़ा हैगा बिल्कुल फ्री फंड है। पर इत्थे जिहड़ा पानी असीं मुੱਲ लेके आउणे आ वो दुੱਧ के बराबर मिलता है, वो दुੱਧ के बराबर। जब आप दुੱਧ लेके आउने तो आपका पानी जरूर लेके आया करो, पीने वाला पानी। क्योंकि आप जो दूजी थां ते बैठे होने, चाहे आप उधरले धरने ते भी होइए, चाहे आप इधरले धरने ते भी होइए, चाहे आप पटियाले भी होइए, उत्थे किते आप ये ना सोचिए कि आप धरने ते गए सी सानू पानी नहीं मिलिया। वो पानी आप यार बोतल नाल लेके चलना। बेनती है भाई, एक ना 2 गड्डियां विचाले खड़ियां, किसानी का इस वेले सारी वर्ल्ड दे विच ना चल रहा है, जिहड़ा अंदोलन अपना चल रहा सारी वर्ल्ड दे विच, ते आपां उन्हां च जाना नहीं गा। मैनूं लगदा कि वध तो वध 15-20 मिनट होर लगणगे। कोई बुलारा जिहदे मन दे विच कोई होर आपदा कोई विचार हुंदा, कोई गल करना चाहुंदा है, इस अपना जिहड़ी लड़ाई दे लाइट बोलना भाई जी, तुसीं भी बुलारे नहीं, मैनूं तां पता है तुसीं जुझारू मेरे वीर हो। कोई मेरा वीर कोई बोलना चाहता होवे, हाँ जी, जोर दी बजणगियां। वो वीर का नाम दस रहे थोनू, जतिंदर। मेरे वीर कई जानते होंगे, हुण सारिआं नूं होगा कि जतिंदर कौन है, किहनूं किहनूं पता, हथ खड़े करो। जतिंदर पातड़ा तो कौन है जिहदा मैं जिक्र कर रहा है? नहीं, वो कौन है ਉਹਦੇ बारे दसना बहुत जरूरी है। वो एक इहो जिहा नौजवान है कि जिथों अंदोलन शुरू करके ते जे असीं इत्थे तक पहुंचते